మనందరితో మీరు మాట్లాడండి. రాత్రి విశేషమైన శరీరాన్ని మా మీద కుమ్మరించమని ప్రార్థన చేస్తూ ఎవరిని కూడా స్వాదులు ఉంచుకొని వచ్చిన వారెవరు దేవా ఖాళీ హృదయాలు వెళ్ళిపోకుండా ప్రభా ప్రతి వారు మీ ఆత్మతో నింపుకొని వెళ్ళినట్లుగా సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేస్తూ భగవాన్ నామములో వందనాలు చెల్లించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. आज दिन इधर मंदिर में आप सब लोग इधर झारखंड से थोड़ा लोग आया तो भी आज दवाई बोलने के लिए चलने तो वो प्रभु जी सब लोगों को दवाई बोलने के लिए समय दिया, इसीलिए मैं तुमको प्रार्थना करने के लिए आया अभी। प्रभु जी ये लोगों को वाक्य कैसा बताने के लिए तुम्हारे के पास में कभी मांगते हैं। ये पहला बार में ऐसा ट्रांसलेट करने के लिए खड़े होगी। प्रभु जी मेरे को दया कीजिए। ये सब लोगों तुम कितना अच्छा भगवान है मालूम होने तो ये सब लोग तुमको आराधना करता है, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी ये सब लोगों को तुम्हारा दास क्या वाक्य बताने तो वो वाक्य सुनाने के लिए काम देने तो अच्छा होता है। प्रभु जी उन लोगों का हृदय खोलने तो प्रभु जी ये सब लोग तुम्हारे मार्ग में ये चलता है, इसीलिए आज रात में प्रभु जी मैं इस सब लोगों के बारे में मैं प्रार्थना करता हूँ। इस विनती को सुनने के लिए प्रभु जी इधर आया। मैं सोचता हूँ प्रभु जी इस सब लोगों को तभी प्रभु जी कैसा बताने के लिए मेरे को दया कीजिए। ये थोड़ा प्रार्थना आप सुनने तो दुआ करके यीशु मसीह का नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आमीन। प्रार्थना समझ गया? बोलो ना। हाँ మాట్లాడతానమ్మా. बहन जी आप सब लोग उनको सुनाती है, ठीक है, प्रभु आशीष देता है। मैं से कानों में अच्छा से सुनाती है बोल रहे। ఈ ప్రపంచమంతా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు జన్మించారని నమ్ముతున్నారు. इस सब दुनिया में यीशु मसीह पृथ्वी में जन्म हो गई ऐसा सोचते हैं, ये सत्य है। वो सब लोग थोड़ा लोग सोचते हैं యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన దేవుడైంది, ఆయన నరుడుగా ఈ భూమి మీదకి దిగి వచ్చినారు. प्रभु वो भगवान है, मानव रूप में इस पृथ्वी में आया। బైబిల్ చెప్తుంది యోహాను సువార్త 3:16 దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. प्रभु जी बाइबल बोल रहे प्रभु इस दुनिया को बहुत प्यार किया बोल रहे। లోకంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క జంతువులను కానీ, లోకంలో ఉన్నటువంటి పక్షులు కానీ, లోకంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క చెట్లను పుట్లను యేసుప్రభువారు ప్రేమించలేదు, కానీ లోకంలో ఉన్నటువంటి మనుషులను ఆయన ప్రేమించారు. इस दुनिया में पेड़ को और पृथ्वी को ये सब लोगों को गलत करता है ना, इसी गलत लोगों के लिए प्रेम करता है। इस दुनिया में बहुत आंख से देखता है ना, उस सब लोगों को नहीं प्रेम किया। प्रभु जी मानव को प्रेम किया। బైబిల్ చెప్తుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ప్రేమ స్వరూపి. प्रभु प्रेम है बोल रहे बाइबल। కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెప్పారు, నేను ఈ లోకానికి వెలుగునై ఉన్నాను. यीशु बोल दिया इस दुनिया को बिजली बना हो गई। కాబట్టి యేసు ప్రభువారు ఒక పాపాత్మ స్త్రీతో చెప్పిన మాట ఏంటంటే, నాలో పాపం ఉందని ఎవరు నేరస్థాపన చేయగలరు. एक पाप स्त्री के बारे में प्रभु जी बोल रहे, मेरे अंतर क्या पाप है बोलो। उधर लोग सब लोग है ना उसको सवाल किया।
బైబిల్ చెప్తుంది యేసు ప్రభువుకి గుణలక్షణాలు పవిత్రుడు, నిర్దోషి, కల్మషం లేనివాడు, పాపంలో చేరక ప్రత్యేకంగా ఉన్నటువంటి దేవుడు. बाइबल बोल रहे ये यीशु मसीह बहुत पवित्र है बोल रहे। ये इस सब दुनिया में बहुत गंदा होता है ना, सब लोग हृदय में, ऐसा नहीं है प्रभु जी बोल रहे। అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మానవాళి కొరకై పరలోకం నుండి భూమి మీదకి దిగి వచ్చారు. प्रभु स्वर्ग से इस पृथ्वी को आया। ఈ మన చదివే భాగంలో మనం చూస్తే లూకాసు వార్త 2వ అధ్యాయంలో ఇక్కడ చూడండి 10వ వచనంలో చదవండి ఎవరైనా తెలుగులో. 10వ వచనం. అయితే దూత భయపడకుడి, ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబోవు మహా సంతోషకర సువర్తమానము నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను. దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు నీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు. ఈయన ప్రభు అయిన క్రీస్తు. కాబట్టి ఇక్కడ బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే నీ కొరకు రక్షకుడు పుట్టి ఉన్నాడు. 2వ అధ్యాయము 9వ వచనం 10వ వచనం. तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुमसे बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। కాబట్టి ఇక్కడ బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే ప్రజలందరికీ కలగబోవు మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము. बाइबल बोले सब लोगों को बहुत अच्छा गवाही दे रहे बोलते। కాబట్టి మంచి సువర్తమానం, अच्छा गवाही है बोलते। ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు జన్మించే నాటికి ఇక్కడ ఆ యొక్క గొల్లలు వారు కాపర్లు వారు ఏం చేస్తున్నారు, అక్కడ వారు తమ మందరు కాచుకొచ్చున్నారు. प्रभु जी इधर पृथ्वी में जन्म होने के दिनों में चरवाहा का वो क्या भेड़ियों को पालन करते हैं, तब दूत आया। కాబట్టి ఇక్కడ దేవుని వాక్యం మనం చూస్తే ఇక్కడ అన్నాడు ప్రజలందరికీ కలగబో మహా సంతోషకరమైనటువంటి సువర్తమానము అన్నాడు. बहुत अच्छा खुशी दिया ऐसा बोल रहे बाइबल में वो प्रभु जन्म होने के दिनों में। ఏమిటి సువర్తమానము అంటే ఆయన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారు మన కొరకై రక్షకుడుగా పుట్టి ఉన్నారు. क्या अच्छा गवाही है, यीशु मसीह हम सब लोगों को इस दुनिया में अच्छा रक्षक जन्म हो गई बोल रहे। కాబట్టి రక్షకుడు ఎందుకు, रक्षक क्यों, దేనికి రక్షించాలి, क्या रक्षक మనుషుల రక్షణకు ఎందుకు అవసరం, मनुष्यों को क्या रक्षक बनाने के लिए యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఎందుకు భూమి దిగి రావాల్సి వచ్చింది, प्रभु जी क्यों इधर पृथ्वी में आया, అసలు యేసు ప్రభువు అంటే ఎవరు, प्रभु कौन, అసలు సృష్టి ఎలా వచ్చింది, इस दुनिया सब दुनिया कैसे आया। అంటే బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయము 1వ అధ్యాయం 1వ వచనం. ఆదియందు వాక్యము ఉండెను, వాక్యము దేవునితో ఉండెను, వాక్యము దేవుడు అయ్యుండెను. ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకోండి. కాబట్టి ఇక్కడ దేవునికి వాక్యంలో చూస్తే ప్రారంభంలో దేవుని వాక్యం ఉన్నది. అందుకే ఆదియందు ఏముంది, వాక్యం ఉండెను, వాక్యము దేవుని యొక్క ఉండెను, వాక్యము దేవుడు అయ్యుండెను. वाक्य प्रभु है। ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను, उत्पत्ति में वाक्य है, వాక్యము దేవుని యొక్క ఉండెను, वाक्य प्रभु का पास है, వాక్యము దేవుడు ఉండెను, वाक्य प्रभु है। కాబట్టి ఆది ఎందు వాక్యం అంటే అందుకే ఆది కాండము 1వ అధ్యాయము 1వ వచనంలో చూస్తే దేవుడు భూమి ఆకాశము సృజించాడు.
सृजन किया। ఏం జత చేశాడు ఆయన? कैसा किया? ఆయన ఏ వస్తువులు జత చేశాడు? कैसा वस्तु? ఆయన బలాన్ని ఉపయోగించాడా? क्या बल दिया? ఎందుకు బలాన్ని ఉపయోగించలేదు? क्यों बल नहीं? కాబట్టి దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే वाक्य बताते हैं దేవుడు సర్వశక్తివంతుడు, प्रभु सर्वशक्ति ఆయన ఏమైనా చేయగలడు, वो प्रभु क्या ఆయన సర్వాధికారి దేవుడు. वो सर्वाधिकारी है। లేని వాటిని ఉన్న వాటిగాను, नहीं वहाँ होने के लिए ఉన్న వాటిని లేని వాటిగాను, हो गई ऐसा बोलती है। మృతులను సజీవులుగాను, मरने वालों को जीवन करता है, ఆ సజీవులను మృతులుగాను सजीवों को मृत्यु करता है, అది చేయగలిగినటువంటి దేవుడు. वो ऐसा बनाती है। అందుకే దేవుని నోట వచ్చిన మాట వలన భూమి ఆకాశములు కలిగాయి. प्रभु का मुंह से आया वचन, उस वचन से ये पृथ्वी हो गई। అందుకే నాకు రాయబడిన ఆది యందు వాక్యం ఉండెను. वाक्य में लिख दिया, आदि में वाक्य वचन है बोलते हैं बाइबिल। దేవుని యొక్క వాక్యముగా రాయబడింది. वचन वो भगवान है ऐसा बोलते हैं बाइबिल। కాబట్టి దేవుని నుండి వచ్చినటువంటి మాట జీవము కలిగినటువంటి మాట. भगवान से वचन आती है ना, वो जीव है उसमें। అందుకని ఇక్కడ యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయంలో ఆది యందు వాక్యం ఉండెను, వాక్యము దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను. యోహాन पत्रिका में उत्पत्ति से वाक्य है, वाक्य भगवान है ऐसा बोलती है। కాబట్టి దీన్ని ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు మనం. ऐसा बोलती है ఆది యందు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఉండెను, पहले यीशु मसीह है, యేసుక్రీస్తు వారు దేవుడై ఉండెను, यीशु मसीह भगवान है, యేసుక్రీస్తు దేవుని యొద్ద ఉండెను. यीशु मसीह भगवान का अंदर है बोलती है। అయితే 14వ వచనం వచ్చేటప్పటికి ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించెను, తండ్రి వల్ల కలిగిన అద్వితీయ కుమారుని మహిమలో మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటిమి. ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకోండి. కాబట్టి ఆది యందు వాక్యం ఉన్నది, వాక్యము దేవుని యొక్క ఉన్నది, వాక్యము దేవుడు అయినది. आदि में वाक्य है, वाक्य भगवान है ऐसा बोलती है बाइबिल। అది 14వ వచనంలో ఆ వాక్యము उस वाक्य శరీరధారిగా, शरीर से అంటే మనుషులుగా, मनुष्य रूप में దేవాది దేవుడైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనుషులుగా ఈ భూమి మీద దిగి రావాల్సి వచ్చింది. वो स्वर्ग में होने के लिए भगवान इस पृथ्वी में मनुष्य का रूप धारण किया। కాబట్టి వస్తూ ఆయన ఏం తీసుకుని వచ్చాడు? आते आते क्या दिया? కృపా సత్య సంపూర్ణుడు. कृपा दिया, కృప సత్యము. कृपा और सत्य दिया। కృప అంటే ఏమిటి? कृपा क्या है? मर्म क्या है? కృపకు మన పాత్రులమా? कृपा हम सब लोग देने वाला है। మనం ఏదైతే చేయలేక చేతకాని వారు ఉంటామో దేవుడు అది చేయడమే కృప. क्या करता है वो नहीं करना ऐसा सोचते हैं, वही कृपा बोलती है। ఉదాహరణకు ఒక మనుషుడు చనిపోయాడు అనుకుందాం. एक मनुष्य मरण होता है, ఇప్పుడు అతను వెళ్ళి తలుపు తీయగలడా? वो आदमी जाके दरवाजा खोलती है, మాట్లాడగలడా? बात करते हैं, కొన్ని వస్త్రాలు వెళ్ళి చక్కగా వేసుకోగలడా? उसका वस्त्र अच्छा से डालती है, లేకపోతే ఏదైనా ఇంట్లో తుడుచుకోగలడా? इस कमरे साफ करते हैं, కాబట్టి ఏం చేయలేదు. नहीं करता है। అయితే బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే बोल रहे పాపంలో వచ్చే జీతము మరణము. आपका जीत वो मरण है। మనుషులు పాపం చేసిన కారణాన, मनुष्य पाप करती है ना, దేవుని మాట వినని కారణాన, भगवान का बात नहीं सुनते हैं, నిజమైన దేవుని యొద్దకు రాకపోవడం కారణాన, अच्छा भगवान के पास नहीं है, నిజమైన దేవుని యొద్దకు ఆయన డైరెక్ట్ గా రాకపోవడం బట్టి सत्य का भगवान का पास नहीं सामने आती है। కాబట్టి పాపం ఏం చేసిందంటే पाप ఆయన్ని చంపివేసింది. उस भगवान को, यीशु मसीह को मृत्युवाद किया। కాబట్టి ఎఫెసీ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో एफएसी అపోస్తలుడు పౌలు ఇలా చెప్పాడు, మీరు అపరాధం చేతను పాపం చేత మీరు చచ్చిన వారైనగా. సరే, आप लोगों ने पाप से मरण होने तो वो भगवान
పాపం వల్ల ఏమన్నా అపరాధముల చేతను పాపము చేతను మీరు చచ్చిన వారే ఉండగా पाप से अपराध से और सब लोग इधर पृथ्वी में लोगों में मरण हो गई। మనుషులు మరణానికి కొరకు సిద్ధపరచబడలా, मनुष्य मरने के लिए नहीं सिद्ध हो गए। దేవుడు పరలోకం నుండి భూమి దిగి వచ్చి प्रभु वो स्वर्ग से इधर पृथ्वी को आने के मरण क्या है, తన పోలిక చొప్పున నరులు చేశాడు. उसका भगवान का रूप से इस मानव को रूप दिया। కాబట్టి ఆయన రాయబడిన ఆదికాండం 2వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే वो अध्याय में बोलते हैं అక్కడ దేవుని యెహోవా నేల మట్టితో నరుని నిర్మించి వారి నాసికారంలో జీవమైనగా నరుడు జీవాత్మాయను. भगवान उसका रूप से इस पृथ्वी का मिट्टी से एक वो भगवान कैसा रूप होता है ऐसा डाल दिया। మనం ఎవరి పోలిక? हम सब मानव के अपने किसका रूप है? మన జంతువుల పోలిక, जानवरों का रूप है, మన పక్షుల పోలిక पक्षियों का रूप है नहीं, దేవుని పోలిక. మనం प्रभु का भगवान का रूप है। మనం ఎలాగైతే రూపం కలిగి ఉన్నాడో దేవుడు కూడా అదే రూపాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. हम सब लोगों कैसा रूप है वो भगवान भी वैसा। ఆది నరుడైనటువంటి ఆదామును దేవుడు తన పోలికలో చేశాడు. उत्पत्ति से भगवान उसका ऐसा रूप है ऐसा मानव को रूप दिया। దేవుడు మానవుడికి ఏమి ఇచ్చాడంటే भगवान मानव को कैसा रूप दिया? శరీరాన్ని ఇచ్చాడు, शरीर दिया, ప్రాణం ఇచ్చాడు, प्राण दिया, ఆత్మను కూడా ఇచ్చాడు. आत्मा दिया। కాబట్టి శరీరము మంటి నుండి తీయబడింది, इस शरीर मिट्टी से निकल दिया। మరి ఆత్మ ఎక్కడ వచ్చింది? आत्मा किधर से आया? ప్రాణము ఆత్మ కలిసి దేవుని దగ్గర వచ్చింది. प्राण आत्मा भगवान से आया। అందుకే బైబిల్ ఏం చెప్తుంటే నరుడు జీవాత్మాయను. इस आदमियों के जीवा प्लस आत्मा भगवान से आया। అందుకే బైబిల్ ఏం చెప్తుంటే నరుడు జీవించు ప్రాణి ఆయను. इस मानव जीवन का चलने के प्राणी हो गई। దేవుడు మానవుడు చేసినప్పుడు भगवान मनुष्यों को रूप दान देने दिया। उस समय में మరణించడానికి చేయలా, मरण का होने के ఇన్ని लिए సంవత్సరాల్లో బ్రతుకుతావని చెప్పలా. इतना दिन जीवन होता है ऐसा नहीं बता दिया। దేవుడు నిరంతరం జీవిస్తున్నాడు, भगवान निरंतर जीवन होता है। అలాగే మనుషులు కూడా నిరంతరం జీవించాలని దేవుడి కోరిక. ऐसा मनुष्य भी निरंतर जीवित होने के ऐसा सोच के बना दिया। అయితే మానవుడు దేవుడు కలిసి ఉన్నారు. అప్పుడు मनुष्य और भगवान सामने पास होके चलने के लिए सोच के बना दिया। అయితే మనుషుడు దేవుడు విడిపోయిన కారణం ఏంటి? मनुष्य मानव और भगवान क्यों दूर हो गई? ఆ పాపము మానవునికి దేవునికి మధ్యలో వచ్చింది. पाप उस दोनों का बीच में आया। పాపం ఏంటి? पाप क्या अर्थ क्या है? పాపము ఎక్కడ వచ్చింది? पाप किधर से आया? పాపం రూపం ఏంటి? पाप का रूप क्या है? అయితే బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే बोलते ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపము, आज्ञा अच्छा से नहीं चलता मालूम होता है। దేవుని మాట వినబడమే పాపము, भगवान का आवाज नहीं सुनता है वही దేవుని पाप है। స్వరం వినబడమే పాపము. भगवान का स्वर नहीं सुनता है वही पाप है। ఆది నరుడైన ఆదాము దేవుని మాట వినని కారణాన उत्पत्ति से आदम बना दिया, वो भगवान का बात नहीं सुना लिया, అప్పుడు మానవ జీవితంలోకి మరణం వచ్చింది. तब मानव जीवित में मरण आया। అందుకే మానవుడు దేవునికి మధ్య వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క బహు దూరాన్ని బైబిల్ ఏం చెప్తుంటే మరణము. इसीलिए भगवान का मनुष्य का बीच में आया वही मरण ऐसा हो गई। ఒకప్పుడు ఆదాము దేవుణ్ణి చూసేవాడు, దేవునితో మాట్లాడేవాడు, దేవునితో సహవాసం చేసేవాడు. आदम भगवान से सामने चलता है, भगवान साथ खड़े होता है, बैठता है, उस बात सुनता है। అయితే ఇప్పుడు పాపం ఎప్పుడైతే వచ్చిందో अभी पाप कैसा कैसा इसका पास आया, తిరుగుబాటు ఎప్పుడైతే మానవ జీవితంలోకి వచ్చిందో तब व्यतिरेकता भगवान से करने के लिए बोलते हैं। ఆ మరణము మనిషి జీవితంలోకి వచ్చేసింది. तब मरण
उसका बीच में आया। అందుకే మానవుడు దేవుణ్ణి చూడలేకపోతున్నాడు, इसीलिए मानव भगवान को नहीं देखता है। మానవుడు దేవుని వద్దకు చేరలేకపోతున్నాడు, मानव भगवान का पास नहीं चला। మానవుడు కలుగులాడుతున్నాడు దేవుడు చూడాలని। मानव उस भगवान को देखने के लिए इच्छा होता है, फिर అందుకే పుణ్య కార్యాలు చేయడానికి, इसीलिए मानव ఆ స్వర్గానికి వెళ్ళడానికి మానవుడు स्वर्ग चलने के लिए ఆ దానాలు, वो दान का ధర్మాలు, धर्म ఆ వ్రతాలు ఇంకా అనేకమంది చేస్తున్నాడు। ऐसा बहुत काम करता है भगवान के। బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే बाइबल बोलते దాన ధర్మ వ్రతాల వలన दान धर्म वो ही नहीं है, నీవు పరలోకం చేరవు। वो काम करने तो स्वर्ग नहीं चलता ఎందుకు పరలోకం చేరవు? वो स्वर्ग नहीं चलता है। మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయంలో मत्ती 5 में అక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, प्रभु जी बोलने के बाद హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యుల వారు దేవుడు చూస్తారు। किसका हृदय शुद्ध होता है वो भगवान को देखता है बोलते हैं। సర్వశక్తుడైనటువంటి దేవుణ్ణి सर्वशक्तिमान भगवान ఈ ఏ మనుషుడు కూడా किसी मनुष्य ఈ కన్నులతో उसका आंख से ఈ శరీరంతో शरीर से దేవుడు చూడలేరు। भगवान को नहीं देखता है। ఎందుకు చూడలేరు? वो नहीं देखता है, దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు, वो भगवान बिजली है, దేవుడు కాంతితో నింపబడ్డాడు, वो बिजली बहुत बिजली దేవుడు దగదగగా మెరిసిపోతా ఉన్నాడు। बहुत चमक से बिजली होता है। కాబట్టి ఆయన్ని చూడాలంటే उस भगवान को ఈ देख శరీరంతో మనం చూడలేం, इसी शरीर से కాబట్టి హృదయంతో మనం చూస్తాం। हृदय से देखता है। అందుకే బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే, ये बाइबल बोलते హృదయ శుద్ధి గల వారు ధన్యులు, हैं, हृदय किसका शुद्ध होता है వారు దేవుడు చూస్తారు। वही मनुष्य भगवान को देखता మరి है। హృదయం మంచిగా ఉందా మానవుడిది? मनुष्यों का हृदय अच्छा है। అనేక మంది మనుషులు सब मानव తన బాహ్య రూపము ऊपर का शरीर का ऊपर ఎర్రగా ఉంటారు, वो का गोरा होता है, నల్లగా ఉంటారు, काला होता है, తెల్లగా ఉంటారు, सफेद होता है, ఇంకా నల్లగా ఉంటారు। नहीं तो बहुत काला होता है। అప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాం? अब क्या देखता हूँ తెల్లగా ఉంటే పరిశుద్ధులు, बहुत सफेद होने तो वो मनुष्य है सोचते हैं, నల్లగా ఉంటేనేమో పాపులు, होने लोगों को देखने तो वो बहुत पाप किया वैसा। మంచి మంచి తెల్ల బట్టలు వేస్తే పరిశుద్ధులు, बहुत अच्छा सफेद कपड़ा डालने तो वो बहुत परिशुद्ध ऐसा सोचता है मानव को। చెడ్డ బట్టలు వేసుకుని చిరిగిపోయిన బట్టలు వేసుకుని గరీబులాగా ఉన్నారు అనుకోండి, गंदा कपड़ा पहनने वाला को देखने तो टूट जाने के कपड़ा देखने तो అప్పుడు ఏమనుకుంటాం? क्या सोचता है వీళ్ళు పాపాత్ములు అనుకుంటాం। ये पाप लोग है ऐसा सोचता हूँ। కానీ బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే, बोलती है రోమాపత్రిక 3:23 ప్రకారం, रोमा 23 రోమా 3:23 ఏ భేదము లేదు, అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారు। किसी भेद नहीं, सब मानव पाप करके प्रभु जी देता है वो उसका वो आशीष नहीं लेता है। ఈ లోకానికి భేదాలు ఉన్నాయి। इस दुनिया में बहुत दूर से देखता है ना। ముందు దేశం యొక్క భేదం ఉంది, देश का भेद, తర్వాత రాష్ట్ర భేదాలు ఉన్నాయి, राष्ट्रीय भेद, జార్ఖండ్ వాళ్ళని ఆంధ్ర భేదాలు भेद, ऐसा मनुष्यों का भेद से ऐसा देखता है ना। అలాగే చదువుకున్న వాళ్ళు చదువుకోలేని వారిని, बड़ा लोग है ये पढ़े ज्यादा पढ़ लिया इसीलिए ऐसा मनुष्य के लिए ఈ కులం ఆ కులం వారిని, ఈ కులం ఆ కులం कैस्ट के लिए वो देखता है ना। అయితే బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే, बाइबल बोलते हैं ఏ భేదం లేదు, किसी भेद नहीं है, ఏ జాతిలో పుట్టినా किसी जाति में మనిషి జన్మెత్తిన వాడు मनुष्य जन्म రెండు పాపములు ఉన్న వారి మీద, दो पाप पालन करता है। ఒకటి జన్మ పాపము, जन्म पाप, రెండోది కర్మ పాపం। कर्म पाप है। జన్మ పాపం అంటే ఏంటి? जन्म पाप क्या है? ఈ జన్మ పాపము, जन्म ఈ पाप జన్మ పాపం మనకు సంబంధం లేదు। ఎందుకు సంబంధం లేదు? इस जन्म पाप हम सब लोगों को संबंध नहीं है। क्यों? ఉదాహరణకు उदाहरण से ఒక భార్య భర్త ఎయిడ్స్ పేషెంట్ అనుకుందాం, एक पत्नी पति एड्स पेशेंट है तो భార్యకు భర్తకి ఎయిడ్స్ వచ్చింది, पति को एड्स భార్యకు ఎయిడ్స్ వస్తుంది,
पत्नी को भी एड्स आती है, ఆ తర్వాత पत्नी को आती है। ఆ స్త్రీ గర్భవతి అయింది वो అనుకుందాం. स्त्री गर्भ धारण करने से మరి ఆ పుట్టబోయే బిడ్డ కూడా उसके बच्चा को ఏడుస్తూ పడతాడు. एड्स से जन्म होता है। పాపం ఇతనే పాపం చేయలేదు చిన్నవాడు. ये छोटा बच्चा किसी पाप नहीं किया, పాపం ఆయన ఏం చేశాడా? वो छोटा बच्चा తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చాడు కనుక उसको माँ बाप ఆ పాపం ధరించుకుని ఆ యొక్క జబ్బు ధరించుకుని వచ్చాడు. उस रोग लाके आया। అలాగే ऐसे మనుషులు मनुष्य भी ఆదినరుని ఆదాము చేసిన పాపము, आदि में आदम है ना, वो पाप किया ना, ఆ పాపము జన్మ పాపంగా భూమి మీదకి వచ్చింది. वो पाप जन्मतः पाप इस पृथ्वी में आया। తల్లి గర్భం పుట్ట ప్రతి వారు కూడా हर एक माँ का गर्भ से हो जन्म होने के वो औरत है, आदमी है, वो सब लोगों को వారు తెల్లగా ఉండొచ్చు, నల్లగా ఉండొచ్చు, वो काला होता है और गोरा होता है, వారు చదువుకున్న వారు కావచ్చు, చదువుకోలేని వారు కావచ్చు, ज्यादा पढ़ने वाले पढ़ने ఉద్యోగస్తులు కావచ్చు, కూలి వారు కావచ్చు. जॉब करने वाला है नहीं, ये काम हमारी काम करते हैं ना, सब लोगों को ఇది జన్మ పాపం. जन्म पाप आया। రెండవ పాపం ఏంటి? दूसरा पाप क्या है? కర్మ పాపం. कर्म पाप। ఆ చూసే చూపు పాపం, देखने के वो आंख होता है ना, ఆ మాట్లాడే మాటల పాపం, नजर, वो नजर भी पाप होता है। బూతులు తింటాం, मुंह से गंदा बात करती है ना, ఇవన్నీ కూడా పాపమే. ఇవన్నీ కూడా పాపం. सब पाप है। అందుకే బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే इसीलिए बाइबल बोलता है రోమా 6:23లో ఏదైనా పాపంలో వచ్చి జీవితము మరణము. కాబట్టి ఈ మరణానికి అందరూ సంప్రాప్తం అయిపోయింది. क्योंकि इस पाप इतना दो पाप मानव में है, इसीलिए वो ऐसा पाप से चलने तो इस सब लोगों को मरण आया। ఇలాంటి పాపాత్ములైన మనుషులు, ऐसे पापी, అపవిత్రులైన మనుషులు, ऐसा अपवित्र का తిరుగుబాటు కలిగిన मनुष्य, మనుషులు युद्ध करता है वो मनुष्य, పరిశుద్ధులు దేవుడు చూడగలడా? शुद्ध का होने के लिए पशु इतना बहुत पवित्र भगवान है, उस भगवान को कैसा देखता है? ఉదాహరణకు उदाहरण से పొద్దున్న లేచి సూర్యుని మనం తదేకంగా చూసామనుకోండి, सुबह सुबह उठ के उस सूरज को देखें तो ఏమవుతుంది? మనకి क्या होता है? కళ్ళు పోతాయి. आंख होता है, आंख नहीं आंख क्या बोलते हैं, अंधा होता है। అంద हाँ, అందక अंधे होता है। हाँ, गुड्डे उड़ाई। అర్థమైందా నీకు? समझ गए हैं? सूरज में देखने तो क्या होता है? आंख अच्छे से दिखता है, नहीं दिखता है ना, अंधा होता है। సూర్యునే చూడలేని మనుషులు सूरज को नहीं देखता है मनुष्य। సూర్యుడు చేసినటువంటి దేవాది దేవుడు ఎలా చూడగలడు? सूर्य को बना दिया ना, हाँ, सृष्टि वो में- कैसा देखता है? సృష్టి చేసిన దేవుడు ఎలా చూడగలడు? वो सृष्टिकर्ता को कैसा देखता है? అందుకనే इसीलिए అది బైబిల్ ఏం చెప్తుంటే बाइबल बोलता है దేవుడు చూడాలంటే भगवान को నీ देखने హృదయం పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. हृदय साफ होना। మరి నీ హృదయం ఎలా ఉంది? हृदय कैसा? 17:17 उस वाक्य में హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనది. हृदय सब इस दुनिया में क्या होते हैं, बड़ा जो छोटा लोग, सब लोगों के लिए ये बहुत कठिन है, ఘోరమైన వ్యాధితో నింపబడింది. और बहुत रोग, बड़ा रोग है ये, బయట కాదు, లోపట अंदर हृदय का अंदर। హృదయం. కానీ బైబిల్ ఏంటంటే హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైంది, ఘోరమైన వ్యాధితో నిండింది, దాన్ని గ్రహింపగలిగిన వాడెవడు? इस हृदय बहुत घोर व्याधि से हो गई। इस हृदय को कौन अच्छे से बनाता है, साफ करता है? ప్రతి మనిషి ఏమనుకుంటాడంటే हर एक मनुष्य నేను బాగానే ఉన్నాను బయట, मैं अच्छा हो गया, నేను మంచివాడిని, अच्छा वाला बोलता है। నేనేమో చాలా అందరికంటే మంచోడని చెప్పుకుంటాను. मैं सब लोगों के ऊपर बहुत अच्छा है ऐसा सोचते हैं। కానీ బైబిల్ చెప్తుంది बाइबिल बताती నీ है హృదయము तुम्हारा हृदय అన్నిటికంటే మోసకరమైంది. सब इच्छा के लिए, सब चीज के लिए वो बहुत भयंकर है। దీని యేసు ప్రభువు ఏం చెప్పారంటే इसीलिए प्रभु बोलते हैं, మార్కు సువార్త 7:29 నుండి वचन से देखो, లోపల నుండి
हृदय का अंदर से అనగా మనుషుల హృదయములో నుండి मनुष्यों का हृदय से జారత్వములను जारत्वम దొంగతనములను व्यभिचारम వ్యభిచారము चोर ना उस सब लोगों को मारती है ना हम तक बनाती है ऐसा हृदय से अंदर से बाहर देखता है आप सब लोग ऐसा कठिन हृदय को कौन ठीक करता है కాబట్టి అందుకే యేసు ఏమన్నాడు యేసయ్య అయ్యా ఓ నరుడా నీ హృదయం ఘోరమైన వ్యాధి నిండింది ఏంది ఘోరమైన వ్యాధి అంటే లోపల నుండి అనగా మనుషుల హృదయములో నుండి అనగా నీ హృదయములో నుండి నా హృదయములో నుండి మానవ జన్మ ఎత్తిన వారి హృదయములో అందరిలో నుండి ఇందులో ఎవరు మినహాయింపు కాదు ये मानव तुम्हारा हृदय से बहुत गंदा गंदा कार्य करता है ना इसलिए किसी भी पवित्र नहीं हो गई కాబట్టి అక్కడ లోపల అనగా మనుషుల హృదయంలో నుండి ఏమవుతాయంటే జారత్వము इसलिए इतना पाप कार्य हृदय से आती है దొంగతనములు వ్యభిచారము ఇవన్నీ కూడా లోపల నుండి వెళ్ళి మనుషుల్ని అపవిత్రపరచును ये सब नीच कार्य मनुष्य का हृदय से अंदर से बाहर आके मनुष्य को पापी बनाती है ఈ పాపి అనేటువంటి మనుషుడు ये पापी నిత్య నాశనానికి నిత్య నరకానికి పాత్రుడు नित्य नाश को वो नरक को पात्र है నరకం అంటే ఏంటి नरक का अर्थ क्या है బైబిల్ చెప్తుంది बाइबल बोलती है అగ్ని ఆరుదు उस आग हाँ नरक से बहुत आग होता है ना हाँ वो आग नहीं चुप होता है అగ్ని ఆరుదు పురుగు చావదు उसका कीटाणु भी नहीं मर जाती है ఈ మానవుడికి कीटाणु कौन है हमारा आत्मा है మానవుడికి దేవుడు 3 భాగాలు ఇచ్చాడు मनुष्यों को 3 भाग दिया శరీరము एक शरीर ప్రాణము एक प्राण ఆత్మ एक आत्मा ఈ శరీరము इस शरीर తింటుంది खाती है తాగుతుంది पीते हैं వ్యభిచారం చేస్తుంది विचार करते हैं దొంగతనం చేస్తుంది चोर का कार्य करता है మోసం చేస్తుంది ऐसा करता है बहुत दिन हो गई हम हिंदी बात करने की सब लोग तेलुगु वाला है ना इसलिए भूल गई मैं थोड़ा थोड़ा बात ఓకే చివరికి శరీరం ఏం చేసి చచ్చిపోతుంది शरीर मर जाती है శరీరం ఎక్కడ వచ్చింది शरीर किधर से आया మంటి నుండి తీయబడింది కనుక किससे आया మంటిలోకి వెళ్ళిపోతుంది मिट्टी के अंदर चलता है కానీ శరీరంలో ఉన్న इस शरीर के अंदर ప్రాణము ఆత్మ प्राण और आत्मा రెండు కలిసి దేవుని దగ్గరికి వెళ్తాయి ये दोनों मिलकर प्रभु के पास चलता है సుఖించిన శరీరం ఏమైంది ये सुख होने के शरीर क्या है ఎంజాయ్ చేసే శరీరం ఏమైపోయింది बहुत खुशी से ऐसा कार्य किया ये शरीर क्या हो गई చేసి పాపం చేసే శరీరం ఏమో ये ऐसा पाप किया ఈ शरीर భూమి మీద పాత इस పెట్టబడింది भूमि में निकल जाती है కానీ లోపల ఉన్నటువంటి పాప ఆత్మ ప్రాణము फिर आत्मा और प्राण ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి इधर चलता है దేవుని దగ్గరికి వెళ్తున్నాయి भगवान का पास चलता है బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే बाइबल बोलते हैं మన్నేది వెనకటి వలె మరలా భూమికి చేరును इस मिट्टी फिर मिट्टी का अंदर चलता है కానీ ఆత్మ आत्मा हमारा దేవుని యొద్దకు వెళ్ళింది भगवान का पास चलता है పరలోకం దేవుని యొద్దకు स्वर्ग का भगवान है उधर चलता है ఈ ఆత్మ ఏ దేవుని యొద్దకు వచ్చిందో इस आत्मा किसी भगवान से आया है ఆ దేవుని యొద్దకు వెళ్ళుద్ది उस भगवान का पास चलता है చూసారండి देख लिया శరీరం ఏమో చనిపోయింది शरीर मरण हो गई ఈ శరీరం ఏం చెప్తుంది సుఖించు తిను త్రాగు సంతోషించు इस शरीर क्या बोलते हैं खाओ और सुख सुख जीवन जियो ऐसा बोलते हैं ना కానీ ఆత్మ फिर आत्मा దేవుని యొద్దకు వెళ్తుంది भगवान का पास चलता है అయితే బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే बाइबल क्या बोलते ఎబ్రీ हैं పత్రిక 9:27లో वचन में మనుషులు ఒక్కసారే మృతి పొందాలి मनुष्य एक ही మర్దయ मर जाती है एक ही बार मर जाती है మనుషులు ఒక్కసారే మృతి పొందాలి मनुष्य एक ही बार मरण होना था అయితే తర్వాత తీర్పులో నిలబడతారు फिर तीर्थ आती है ప్రతి వారు కూడా తీర్పులో నిలబడతారు सब जनों को वो तीर्थ का सिंहासन का पास खड़े होना था కాబట్టి మానవ జన్మ చాలా విలువైంది इसलिए मानव जन्म बहुत अच्छा है ఎందుకు విలువైంది మానవ జన్మ क्यों
इतना विलुव दिया మానవుడు దేవుని పోలిక, मनुष्य भगवान का रूप है। నువ్వు చాలా విలువైన వాడివి. तुम बहुत నువ్వు చదువుకున్నా చదువుకోకపోయినా, तुम पढ़ लिया नहीं पढ़ने तो भी, నువ్వు నీకు అందమన్నా అందం లేకపోయినా, रूप है नया रूप अच्छा रूप नहीं నువ్వు దేవుని దృష్టిలో విలువైన వాడు. तुम भगवान का आंखों में सामने बहुत गणन किया था कि गणन करके बोलते हैं भगवान, అది విలువైన, ऐसा देखता है गणन से। నువ్వు దేవుని దృష్టిలో విలువైన వాడు కనుక విలువైన యేసుక్రీస్తు ప్రభువు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. तुम अच्छा लोग अच्छा आदमी और औरत है, इसीलिए भगवान तुम्हारा जीवित के बहुत प्यार करता है। ఆ మనుషుల్ని ప్రేమించకపోవచ్చు, मनुष्य नहीं प्रेम करता నీ है, భర్తని ప్రేమించకపోవచ్చు, पत्नी अच्छा से प्रेम నీ భార్యని ప్రేమించకపోవచ్చు, पति भी नहीं अच्छा से నీ प्रेम పిల్లల్ని करता है, ప్రేమించకపోవచ్చు, तुम्हारा बच्चा लोग भी నీ अच्छे से प्रेम నీ नहीं బంధువుల్ని ప్రేమించకపోవచ్చు. तुम्हारा परिवार भी अच्छे से नहीं प्रेम करता है। అయితే నీ సృష్టికర్త అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు वो सृष्टिकर्ता भगवान యేసు ప్రభువు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నారు. तुम्हारा जीवित को तुमको प्रेम करता है। ఎవరు ప్రేమించాడు? किसी लोगों को प्रेम किया, పాపం వల్ల వచ్చిన జీతం వల్ల మరణం పొందిన వారిని ప్రేమిస్తున్నారు. पाप से आया ना मरण, उस लोगों को बहुत प्यार करता है। చెడ్డోళ్ళు ఎవరు ప్రేమిస్తారా? नीच लोगों को नहीं प्रेम करता है ना, దొంగలను ఇంట్లో రాణిస్తారా? चोर लोगों को नहीं प्रेम करता है ना। చెప్పండి, దొంగతనం सब చేసేవారు. लोग प्रेम करते हैं उस लोगों को नहीं करता है। ఉదాహరణకు నేను దొంగను అనుకుందాం. ये आदमी चोर है, నేను మీ ఇంటికి వస్తే हाँ, ఇంట్లో రాణిస్తారా నన్ను? तुम्हारे घर को आने तो अंदर ఎందుకని? बोलती है क्या? ఓ సామెత ఉంది కదా, పాత్రలో రానిస్తారంట కానీ దొంగను రానిరండి ఇంట్లో వచ్చి. पाप लोगों को भी घर का अंदर आओ बोलते हैं, हाँ। फिर चोरों को नहीं आओ ऐसा बोलते हैं ना। అప్పుడు చెడ్డవాడిని ఎవరు ప్రేమించరు, नीच लोगों को किसी लोग भी नहीं प्रेम నరహంతులను करते। ఎవరు ప్రేమించరు. नरहंत लोगों को भी नहीं प्रेम करता। కానీ फिर ఎంత చెడ్డవారైనప్పటికీ కూడా, इतना गंदा लोग है, ఎంత ఘోర దుర్మార్గులైనప్పటికీ కూడా, दुर्मार्ग आदमी और औरत है, ఎంత భయంకరంగా జీవించిన వారిని సైతము भयंकर लोगों को भी యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ప్రేమిస్తున్నాడు ఈ రాత్రి. प्रभु ज्यादा प्रेम करता है। ప్రియమైన సోదరి సోదరుడా, हे भाई बहनों, నీ సృష్టికర్తను దేవుడు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. तुम्हारा सृजन किया वो भगवान बहुत నువ్వు प्यार కష్టంలో करता है। ఉండవచ్చు, బాధలు ఉండవచ్చు, ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు, ఇరుకులు ఉండవచ్చు. तुम्हारा कष्ट बहुत मुश्किल में चलने तो भी నీకు వచ్చిన శిక్ష యేసు ప్రభువు భరించాడు. तुम्हारा शिक्षा वो उसका ऊपर डाल दिया। నిన్ను విడిపించడానికి, तुम्हारे पाप के నరకం నుండి తప్పించడానికి, वो नरक से छोड़ने के लिए, అగ్నిలో నుండి తప్పించడానికి आग से छोड़ने के लिए యేసుక్రీస్తు ప్రభువు प्रभु जी యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఈ భూమి మీద జన్మించాడు. यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में जन्म हो गई। ఆ జన్మదినమే క్రిస్మస్. जन्मदिन का अर्थ, ఈ క్రిస్మస్ యొక్క సందేశం ఏంటంటే, इस क्रिसमस का संदेश क्या है? ఓ నా కుమారుడా, हे मेरा ఓ నా కుమార్తె, हे मेरा बच्चा, हे నేను నిన్ను ప్రేమించి मैं तुमको प्रेम किया ना, పరలోకం విడిచి భూమి మీదకి వచ్చా. सब छोड़ के इस पृथ्वी को आया ना, అందుకే యేసు ప్రభువు యొక్క జన్మమే इसीलिए उस यीशु मसीह का जन्म సర్వ ప్రపంచానికి శుభవర్తమానం. सारे दुनिया को बहुत शुभ समाचार है। అది యేసు ప్రభువు ఏంటి శుభవర్తమానం ఇక్కడ? यीशु मसीह शुभ యేసు समाचार ప్రభువు है। పుట్టినప్పుడు यीशु प्रभु जी इस पृथ्वी में जन्म हो गई, దేవదూత వచ్చి दूत इधर पृथ्वी में आके ఆ గొల్లల దగ్గరకు వచ్చి उस भेड़ियों के पालन करने के అక్కడ बाद ఏమని చెప్తుంది? पास आके उस लोगों को क्या बोलती है? ప్రజలందరికీ కలగబోవు सब మహా సంతోష సువర్తమానం. सब दुनिया में सब लोगों को बहुत खुशी खबर लाया। ఒకవేళ ఒక వ్యక్తికి ఒక అబ్బాయి పుట్టాడు అనుకుందాం, एक व्यक्ति को एक बच्चा जन्म होने ఆ ఇంటికి సంతోషం కానీ పక్కింటికి సంతోషమా? घर को खुशी होता है, ఆ ఊర్లో సంతోషం ఉంటుందా? सब घरों को खुशी होता ఆ है, దేశంలో సంతోషం ఉంటుందా? उस లేదు. देश में మగవాళ్ళు పుట్టారు खुशी नहीं होता है ना। ఎవరికైనా బంధువులు, మన బంధువులు ఎవరైనా మగవాళ్ళు పుట్టారు అనుకుందాం, ఆడపిల్ల పుట్టిన తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తారు? दुख होता है, దుఃఖం, ఏడుస్తారు కదా, అయ్యో నాకు పుట్టలేదే,
మాకు ఆడపిల్లలే పుట్టారు, मेरे को बच्ची हो जन्म हो गई, बच्चा नहीं जन्म हो गई, ऐसा दुख से सोचते हैं ना। కానీ ఒకటి పుట్టుక ఒక ఆయనకి ఒక కుటుంబ సంతోషము, కానీ యేసుక్రీస్తు వారి పుట్టుక అందరికి ప్రపంచానంతరికి కూడా ఏమైనా పడింది సంతోషకరం। एक कुटुंब में एक व्यक्ति जन्म होने तो उस एक ही कुटुंब को खुश होता है, सब कुटुंब को नहीं खुशी होता है ना। फिर इस यीशु मसीह इधर दुनिया में आके सब कुटुंब लोगों को खुशी दिया। ఏంటి శుభవర్తమానం అంటే क्या खुशी का खबर है, నేడు మీ కొరకు రక్షకుడు పుట్టి ఉన్నాడు। आज आप सब लोगों के लिए वो रक्षक इधर जन्म हो गई पृथ्वी में। ఇప్పుడు గోకులాలను పడిపోయాడు, कुएं में डाल होता है ना, నీటిలో కొట్టుకుపోతున్నాడు, वो पानी में चलता है, వాడు దేని దగ్గర చూస్తాడు, वो आदमी किसी तरफ देखता है, ఎవరు రక్షించాలని కేకలేస్తుంటాడు, కాపాడండి కాపాడండి అంటాడు। हे रक्ष करो ऐसा बोलती है ना। అలాగే మానవుడు రక్షించడానికి इसीलिए मानव को పాప శాపంలో కొట్టుకుపోతున్న మానవుని విమోచించడానికి पाप शाप से चलने के इस मानव को मरण करने के लिए, మరణము గుండా ప్రయాణం చేస్తున్న మానవుని దగ్గరికి, मरण का चलने के इस मानव के लिए, ఆ నిత్య నాశనానికి వెళ్ళిపోతున్న మానవుని దగ్గరికి नित्य नाश के चलने के इस मानव लोगों के लिए రక్షించడానికి యేసు ప్రభువు దిగి వచ్చారు। रक्षण करने के लिए उस भगवान स्वर्ग से इधर पृथ्वी में आया। యేసు ప్రభువు ఎలా వచ్చారు భూమి మీదకి, यीशु मसीह कैसे आया इस पृथ्वी में, ఆయన దేవుడిగా రాలా, वो भगवान का रूप नहीं आया, ఆయన మహిమ కలిగినటువంటి దేవుడు, महिमा स्वरूप है वो भगवान, ప్రభావం కలిగినటువంటి దేవుడు, प्रभावशाली है, మాట చేత సమస్తము చేసిన దేవుడు। उसका बातों से इस सब दुनिया को बना दिया। అలాంటి దేవుడు उस भगवान నిస్సహాయుడుగా, निस्सहाय से, చేత కానివాడిగా, नहीं काम करने ఏమీ లేనివాడిగా, कि कोई भी नहीं होने के ऐसा आदमी का जैसा మన పోలికలోనికి వచ్చాడు। हमारा रूप से आया ఒకవేళ యేసు ప్రభువారు वो यीशु मसीह రాజుగారి గృహంలో పుట్టారు అనుకోండి, राज्यों का वो भवंती में जन्म होने तो ఇప్పుడు మన ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గరికి మనం వెళ్ళగలమా, प्रधानमंत्री का पास आप सब लोग जाती है क्या, వెళ్ళగలమండి, जाते हैं उसका पास, చెప్పాలి వెళ్ళగలమా, మన ఎమ్మెల్యే గారి ఇంటికి లోపలికి వెళ్ళగలమా, उसका अंदर घर का अंदर जाती है। ఒకవేళ యేసు ప్రభువారు ప్రధానమంత్రి గారి ఇంట్లో పుట్టారు అనుకోండి, यीशु मसीह प्रधानमंत्री का घर में जन्म होने तो आप सब लोग जाती है क्या, ఆయన రాకుండా మనుషుల మధ్యలోకి రాలేదు। అందుకని యేసు ప్రభువారు इसीलिए वो यीशु मसीह పేద కుటుంబంలో జన్మించారు, गरीब लोगों के वो घर में जन्म हो ఆ गई, పేదవారి మధ్య ఉన్నాడు। गरीब लोगों के बीच में हो गई, పేదవారంటే ఆయన చాలా ఇష్టం, गरीब लोगों से बहुत प्यार करता है वो, ఏమి లేని వారంటే ఆయన చాలా ఇష్టం, कोई भी किसी भी नहीं होने के लोगों को बहुत प्यार करता है, దిక్కు లేని వారంటే ఆయనకి ఇష్టం, इधर उधर देखने के लोग नहीं होता है, उस नीरज से वो लोग ऐसा होता है ना, कोई मेरे को नहीं है ऐसा लोगों को पास होता है वो। యేసు ప్రభువారు यीशु मसीह ఎవరికి ప్రేమించాడు, किस लोगों को बहुत प्यार किया, అది యేసు ప్రభువారికి ఒక పేరు పెట్టారు, इसीलिए आप उस भगवान को एक नाम रख दिए, పాపుల స్నేహితుడు। पापों का स्नेहित है। ఆ లూకాసు వార్త 19వ అధ్యాయంలో, इस वचन में లూకాసు వార్త 19వ అధ్యాయంలో జక్కయ్య అనే ఒక పేరు గల మనుషుడు ఉన్నాడు। जक्कैया एक नाम आदमी है, ఈ జక్కయ్య అంటే పొడవైన మనిషి కాదు, పొట్టివాడు, ये जक्कैया बहुत लंबा मानव नहीं है, పొట్టివాడు కానీ గట్టివాడు। ये बहुत छोटा वाला है, फिर बहुत पक्का वाला है, అయితే ధనవంతుడు, बहुत धनवंत है, కానీ ज्यादा पैसा है इसका पास, అక్రమంగా తీసుకొచ్చాడు, अक्रम से लाया దోచుకొని వచ్చాడు। घर के लिए, కాబట్టి चोर करके लाया, అతని ఇల్లంతా అపవిత్రతో నిండిపోయింది, उसका घर बहुत नीच हो गई, ఆ ఇల్లు అంతా అపవిత్రమైన ధనంతో నిండిపోయింది। उस घर पूरा घर अपवित्र से हो गई। అయితే ఒక రోజు ఆశ కలిగింది, एक दिन उसको
बहुत इच्छा हो गई एक बात को बातों के लिए। ఏం ఆశ? क्या इच्छा? యేసును చూడాలి. यीशु मसीह को యేసు देखना। ఎవరు? यीशु मसीह कौन యేసు है? గురించి చక్కని మాటలు వింటున్నాడు. उस यीशु मसीह का बातों बहुत सुन लिया। ఏమన్నా యేసు ప్రభు గురించి? उस यीशु मसीह के बारे में क्या దయ్యాలు పట్టిన सुना? వారు స్వస్థపరుస్తున్నాడని. దయ్యాలు హిందీ మే शैतान शैतान। शैतान अच्छा से सुनते हैं। हाँ। దయ్యం పట్టిన వారిని విడుదల చేశాడని. हाँ, शैतान लोगों को छोड़ दिया, शैतान को दिया। గుడ్డి వారిని కళ్ళిచ్చాడు. ये अंधा लोगों को आंख दिया। ఆ మోగవారికి మాటలు ఇచ్చాడు. हाँ, माता नहीं आता आती नहीं आता माता नहीं आता साला गूंगा गूंगा बोलती है। क्या बोलते हैं हाँ, गूंगा गूंगा लोगों को बात करने के दिया, बात दिया। ఆ, ఇవన్నీ విన్నాడు. ये सब बातों को सुन लिया वो। ఇది విన్నప్పుడు ये बात सुनने के యేసును చూడాలని ఆశ వచ్చింది. यीशु मसीह को देखना था, ऐसा इच्छा हो गई उसको। అయితే యేసు చూడాలంటే అక్కడికి మనుషులందరూ అడ్డు వచ్చేసారు. यीशु मसीह को देखने के लिए चलने तो सब लोग बहुत लंबा लंबा आदमी होता है ना, इसीलिए नहीं देख लिया। మనుషులందరూ ఎత్తుగా ఉన్నారు. बहुत लंबा हो गई उसको। కానీ జక్కయ్య పొట్టిగా ఉన్నాడు. ये जक्कैया नाम वाला छोटा है, बहुत छोटा है। కాబట్టి యేసు చూడలేకపోయాడు. यीशु को नहीं देख लिया। యేసు చూడాలన్న బలమైన కోరిక, यीशु मसीह को देखना था, ऐसा बल इच्छा। ఆ కోరిక మేలు చెట్టు ఎక్క ఇచ్చేసింది. एक मेरी చెట్టు पेड़, एक पेड़ चढ़ लिया। झाड़ चढ़ा झाड़ चढ़ा झाड़ झाड़ चढ़ा नाम क्या है? जगिया नहीं नहीं, मेरी మేలు చెట్టు। చెట్టు. తెలుగు में माल है కాబట్టి యేసు ప్రభువు సరాసరి చెట్టు దగ్గరికి వచ్చాడు. यीशु मसीह उस पेड़ का पास आए। వచ్చిన తర్వాత ఏం చెప్పాడు యేసయ్య? यीशु मसीह क्या बोल दिया? అన్ని వందల మంది ప్రజల్లో बहुत हजारों का ఈ జక్కయ్య ఎవరు తెలుసు? ये जक्कैया किसी को मालूम होता है? ఏంటి మా పేరు తెలుసా మీకు? నా పేరు ఇప్పుడు వచ్చాను. ఇంటి వాళ్ళకి నా పేరు తెలుసా? पास्टर जी का नाम मालूम होता है आप सब लोगों को? नहीं। नहीं। కానీ కొన్ని వందల మంది ప్రజల మధ్యలో ये हजारों का आदमियों को प्रजा में ఆ చెట్టు దగ్గరికి వచ్చి उस पेड़ के पास चलने तो ఆ జక్క ఎక్కిన చెట్టు దగ్గరికి వచ్చి ये जक्कैया चलने के लिए उस पेड़ ఏమని పిలుస్తున్నాడు యేసయ్య? यीशु मसीह क्या बोलते हैं? జక్కయ్య जक्कैया త్వరగా దిగు. जल्दी उतरो, ఏమన్నాడు? उतर जाओ, త్వరగా దిగు. जल्दी उतर जाओ। నేను మీ ఇంట ఉండవలసి వచ్చాను. तुम्हारा घर చూసారండి में ప్రేమగల रहना దేవుడు. ऐसा మనము बोलिए। మనము ఎవరికి ఆమె గుర్తించకపోవచ్చు కానీ పరలోకమందున్న యేసు ప్రభువు గుర్తిస్తున్నారు. हम सब लोग एक आदमी को औरत को नहीं देखता है, फिर यीशु मसीह हर एक मानव को देखता है। ఆయన ప్రేమ గల దేవుడు. वो बहुत प्यार भगवान మన है। సంగీతాన్ని ఎరిగే దేవుడు. हम सब लोगों का నిన్ను जीवित मालूम నిన్ను होता है, ప్రేమిస్తున్నటువంటి దేవుడు. तुमको प्यार करता है। నిన్ను రక్షించడానికి వచ్చినటువంటి దేవుడు. तुम्हारा जीवित को रक्षण करने के इस दुनिया में आया। జక్కే త్వరగా దిగి యేసుని చేర్చుకున్నారు. जक्कैया यीशु मसीह को अंदर आओ ऐसा बोल दिया। అక్కడ ఉన్న ప్రజలు ఏమన్నారు? అక్కడ सब लोगों क्या बता दिया? పాపి అయిన ఈ మనుషుడింటికి యేసు ప్రభువు వెళ్తున్నాడని సరుక్కున్నారు. इतना पाप किया, इस मनुष्य का घर को क्यों चल रहे हैं ऐसा सोच लिया गलत से। అప్పుడు యేసు ప్రభువు అన్నాడు, तब यीशु मसीह बोल दिया, ఈ మనుషుడు కూడా అబ్రహాము కుమారుడే. ये मनुष्य भी अब्राहम का पुत्र है ऐसा बोल दिया। ఈ మనుషుడి ఇంటికి నేను వెళ్తున్నాను. इस मनुष्य का घर को मैं चलाऊंगा। ఈ మనుషుడింటికి రక్షణ వచ్చింది. इस मनुष्य को रक्ष दिया। అప్పుడు జక్కయ్య ఆశ్చర్యపోయి तब ये जक्कैया आश्चर्य हो गई। అప్పుడు యేసు ప్రభువు తిరిగి यीशु मसीह के तरफ देख के ఏం చెప్పాడంటే, क्या बोल दिया? ప్రభువా प्रभु जी, నా ఆస్తిలో मेरा आस्ति से సగభాగం మీదకి ఇస్తున్నా. आधा उस सब लोगों को दे दूंगा ऐसा बोल दिया। కానీ ఈ సగభాగము ये आधा भाग నేను ఎవరి వద్ద అన్యాయంగా తీసుకున్నానో ये किसी लोगों को अन्याय से ले लिया, అది 4 గంటలు ఇచ్చేస్తున్నా. वो धन में
4 भाग दे दूंगा ऐसा बोल दिया। ఉదాహరణకు उदाहरण से ఒక 10 రూపాయలు అన్యాయంగా తీసుకున్నాడు అనుకో, अन्याय से 10 रुपया लेने तो ఇప్పుడు అతను 44 వంతులు ఎంత 50 రూపాయలు తిరిగి ఇవ్వాలి. वो 40 रुपए 40 रुपए 4 भाग उस लोगों को देना था। ఇదంతా ఇప్పుడు యేసు ప్రభు రాకముందేమో ధనవంతుడు, यीशु मसीह नया हो गए होने तब दिनों में वो धनवंत है। కానీ యేసు ప్రభు వచ్చిన తర్వాత ఆస్తి అంతా పోగొట్టుకున్నాడు. यीशु मसीह उसका घर को उसका हृदय को आने तो ये सब धन दौलत पूरा छोड़ दिया। కానీ ఏం మిగిలింది ఆయనకి? क्या मिल गई? పేరు పోయింది, नाम निकल गई, ఆ డబ్బు పోయింది, वो धन అన్ని పోయాయి. पूरा छोड़ दिया। वो కానీ యేసును సంపాదించుకున్నాడు, అది ఘనత. यीशु मसीह को मांग लिया, वही घनता है। నా ప్రియమైన సోదరి సోదరులారా, हे भाई बहनों, ఈ రాత్రి కాల సమయమందు आज रात से యేసును సంపాదించుకోవాలంటే, यीशु मसीह को मांगने के लिए, ఆ యేసుని హృదయంలోకి రావాలంటే, वो यीशु मसीह तुम्हारा हृदय में జక్కయ్య తన పాపాన్ని आने के लिए, విడిచిపెట్టినట్టుగా वो जक्कैया कैसा पाप निकल నీ गया, పాపాన్ని కూడా విడిచిపెట్టు. तुम्हारा पाप भी छोड़ो, ऐसा बोलते हैं। నీ పాపం నేను మరణాన్ని తీసుకుని వెళ్తుంది, तुम्हारा पाप तुम्हारा जीवित में मरण నీ తిరుగుబాటు నరకాన్ని తీసుకుని लेके వెళ్తుంది. चले जाती है। అయితే నరకం అంటే దేవునికి ఇష్టం కాదు. फिर उस नरक से चलने के प्रभु की इच्छा नहीं है। నరకం నుండి తప్పించడానికి యేసు ప్రభు వారు చిన్న బిడ్డగా పుట్టాడు. उस नरक से घोर नरक से छोटा बच्चा छोड़ने के लिए वो प्रभु छोटा बच्चा जैसा जन्म हो गई। ఆయన ఈ లోకంలో సామాన్యమైన జీవితం జీవించారు. वो प्रभु जी इस दुनिया में साधारण जीवित से जीवित हो गई। ఆ తర్వాత ఆయన శిలువ మీదకి ఎక్కాడు. फिर बाद में वो क्रूस पर चढ़ा गया। మన చేతులతో చేసిన పాపాన్ని బట్టి हमारा हाथों से पाप किया ना, ఆయన చేతులకు మేకులు వేయబడ్డాయి. इस हाथों में शीला लगा दिया। మన పాదంలో చేసిన పాపాన్ని బట్టి पाँव से पाप करता है ना, ఆయన పాదములకు మేకులు వేయబడింది. पाँव को शीला लगा दिया। మన హృదయంలో చేసిన పాపాన్ని బట్టి हृदय से पाप करता है ना, ఆయన పక్కలో బలిపడబడింది. उसका पेट का बाजू में वो एक क्या बोलते ब्रेक लगाए नहीं लगाए एक ब्रेक लगाए मेक लगाए బలి नहीं बोलते, बैठने हाँ मसाज करो मेक लगा दिया। తలవారు చేసిన పాపాన్ని हाँ, బట్టి सिर से पाप करता है ना, पाप का తలకు ముందుకెళ్ళి పెట్టబడింది. नहीं ओ क्या बोलते हैं, ఏ ముళ్ళ కిరీటం, कांटों का किरीट डाल दिया। काटे हाँ कांटों का किरीट, काटे पे गिरेटा हाँ మన పాపమంతా అది వీటి మీద వేసుకున్నాడు కనుక हमारा सब पापों उसका पीछे डाल दिया। ఆయన వీపు చారలుగా నిలబడి इसीलिए उसका पीछे शरीर बहुत घायल हो गई। కొరడాలతో పట్టబడ్డాడు యేసు वो ప్రభు. कोरोना से मारा दिया। ఈ కొరడాలో ఉన్నటువంటి ముళ్ళు ఆయన శరీరంలో దిగబడి इस कोरोना से कांट जैसा होता है, లాగినప్పుడు वो खींचने तो ఆయన యొక్క शरीर का मांस बाहर आया निकल के। అయితే इसलिए యేసు ప్రభు ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు. प्रभु जी एक बात बता दिया, ఇంత బాగా రుచినప్పుడు కూడా इतना घोर व्याधि बाधा होने को भी అయినప్పటికీ కూడా ఆయన తండ్రి वो क्या बात వీరేమి చేస్తున్నారు, వీరు ఎదురు కనుక వీరిని చేయండి. वो क्या बात करते हैं उसमें, हे पिता ये सब लोग क्या गंदा कार्य करने तो भी इस पाप लोग उसको नहीं मालूम होता है, इसीलिए प्रभु पिताजी उस लोगों को क्षमा करो ऐसा बोल दिया। అందుకని బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే इसीलिए बाइबल बोलती है యేసు రక్తము यीशु रक्त, यीशु मसीह का रक्त, ప్రతి పాపం నుండి మన పవిత్రులుగా చేయండి. हाँ वो पवित्र खून हर एक पाप को पवित्र करता है। అపవిత్రులైన మనుషులు अपवित्र का मनुष्य యేసు రక్తం దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు यीशु मसीह का खून का पास आने तो యేసు రక్తం పరిశుద్ధులుగా చేస్తుంది. उस यीशु मसीह का रक्त पवित्र करता है। అందుకే మొదటి యోహాను పత్రిక 1వ అధ్యాయం 9వ వచనంలో इस वचन में
మన పాపములను ఒప్పుకొనేలా हमारा पाप हमारा मुंह से ఆయన నమ్మదగిన వాడు, वो सत्य का भगवान है, నీతిమంతుడు. वो नीति का ఆయన మన भगवान है। పాపములు క్షమించి हमारा पापों को क्षमा करके సమస్త దుర్నీతి నుండి पूरा दुर्नीति कार्य से మన పవిత్రులుగా చేస్తారు. हम सब लोगों को पवित्र నువ్వేం बनाते हैं। చేయక్కర్లా, तुम क्या काम नहीं हो करना था, నువ్వు దానా చేయక్కర్లా, दान नहीं करना, ధర్మాలు చేయక్కర్లా, धर्म दान ఇంకే గొప్ప కార్యం చేయక్కర్లా. वो बहुत बड़ा कार्य नहीं करने के लिए भी యేసు ప్రభువుకి వచ్చి यीशु मसीह का पाप यीशु प्रभु, ये प्रभु जी నేను పాపిని, मैं पापी, నన్ను క్షమించు, मेरे को क्षमा నీ दे दो, రక్తంతో నన్ను కడుగు, तुम्हारा खून से मेरे को साफ करो, నన్ను శుద్ధీకరించు, मेरे को शुद्धि दे दो, నా హృదయంలోనికి రా, मेरे हृदय నన్ను अंदर బిడ్డగా आओ, చేసుకో मैं मेरे को तुम्हारा बेटा बना दो। అని ప్రార్థన చేస్తే ऐसा प्रार्थना करने ఈ को తప్పిదాలు ఒప్పుకుంటే तुम्हारा पाप मुंह से ఆయన हाँ। నిన్ను త్రోసివేయడు, वो भगवान ఆయనని तुमको క్షమించి दूर करो ऐसा नहीं बोलता है, ఆయనని క్షమించి वो क्षमा करके నిన్ను ఆయన బిడ్డగా చేసుకుంటాను. तुमको उसका बेटा बनाती है। అందుకని इसीलिए ఆదాములో పోయినటువంటి ఆ యొక్క తండ్రి కుమారుల సంబంధమే उस आदम पाप किया ना, बेटा और पिता का संबंध छोड़ दिया उस पहले दिनों में, वक्त में అది తిరిగి ఇవ్వడానికి वो बेटा और पिता का संबंध देने के लिए యేసు ప్రభువారు జన్మించారు. प्रभु जी इस पृथ्वी में जन्म हो ఈ गए। క్రిస్మస్ యొక్క సందేశం ఏంటంటే क्रिसमस का संदेश क्या है? తప్పిపోయినటువంటి కుమారుని తిరిగి తండ్రి అతను తీసుకొనడమే. ये रास्ता छोड़ दिया ना, उस बेटा पिता के पास आने के लिए इस क्रिसमस का समय सोचते हैं ना हम सब लोग, वो भगवान इस पृथ्वी में जन्म हो गई। ఒక 5 నిమిషాలు ముగిస్తాను. ये 5 मिनट में खत्म होता है। పరిశుద్ధ గ్రంథంలో इस पवित्र ग्रंथ में ఒక తండ్రికి 2 కుమారులు ఉన్నారు. एक पिता को 2 बेटा है, వారిద్దరు మంచి వాళ్ళే. वो दोनों बेटा अच्छा वाला, వారిద్దరూ ఆ తండ్రి పెద్ద ఆస్తిపరుడు. वो पिता बहुत धनवंत है, పెద్ద కుమారుడు తండ్రికి ఎప్పుడు వింటాడు, बड़ा बेटा पिता का बात सुनता है, చిన్న కుమారుడు మాట వినడు. छोटा बेटा नहीं सुनता है पिता का ఒకరోజు बात। చిన్న కుమారుడు తండ్రి దగ్గరికి వచ్చి, ये छोटा बच्चा पिता का पास आके, తండ్రి हे पिता నా ఆస్తి నాకు పంచిపెట్టు అన్నాడు. मेरा धन मेरे को दे दो। ఎవరైనా మీ పిల్లలు వచ్చి నువ్వు పంచిపెట్టకుండా పంచిపెడతారా? ऐसा तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास आके मेरा धन दौलत मेरे को दे दो ऐसा लेके चले जाऊंगा बोले तो देते हैं क्या? పంచిపెట్టం, ఎందుకంటే చచ్చిన తర్వాత పంచుకోవడం అంటాం. हाँ, मैं मरण होने के बाद में तुम्हारा धन दौलत ले लो ऐसा बोलती है। అయితే ఈ తండ్రి ఎంత మంచోడంటే पिता कितना अच्छा पिता है, పంచిపెట్టేశాడు ఇద్దరికి. ये दिया दोनों बच्चा को आधा आधा करके दिया धन। పెద్ద కుమారుడికి చిన్న కుమారుడికి పంచిపెట్టినప్పటికీ वो बड़ा बेटा को छोटा बेटा को वो धन पूरा देने तो भी ఈ పెద్ద కుమారుడు తండ్రితోనే ఉన్నాడు. ये बड़ा बच्चा पिता का पास हो गई, ఈ చిన్న కుమారుడు इस छोटा बच्चा ఆస్తినంత సమకూర్చుకుని वो धन पूरा लेके తండ్రి కనబడినంత దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు. पिता आंख से नहीं देखता है ना, उतना बहुत ज्यादा दूर चल गई। ఎందుకని? क्यों? తండ్రి దగ్గర ఉంటే उस पिता का पास होने तो ఆస్తిని ఆస్తిని అనుభవించలేడు. उस धन दौलत से खुशी से नहीं जी होता है ना, అంటే ఏంటంటే సుఖంగా ఉండలేడు, అక్కడ जीविंचलेడు, జీవించలేడు. सुख से नहीं जीवित होता है। इसलिए सोच के ఎందుకంటే తండ్రి అన్నిటికీ అడ్డు ఉంటాడు. क्योंकि वो पिता वो नहीं करो ये मत ले लो ऐसा बोलती है ना, ఈ కుమారుడు దూరదేశానికి వెళ్ళి ये पिता का आज्ञा नहीं पालन करने से దుర్వ్యాపారం చేసి बहुत दूर चल के ఆస్తి उसका धन दौलत पूरा खराब किया। ఆస్తి అంతా పాడైపోయింది. हाँ, वो पूरा धन दौलत पूरा खत्म किया। ఆస్తి పోతే ఏమైపోయాడు? वो धन दौलत पूरा खत्म होने तो भी इसका గరీబోడైపోయాడు. जीवित बहुत गरीब हो गई, ఏమీ లేదు. ఇప్పుడు అక్కడ किसी भी उसका पास नहीं है, ఇప్పుడు ఆస్తి లేకపోయినా ఏమవుతుంది? మనకి ఆకలి అవుతుంది. बहुत भूख लगे, ఇప్పుడు మనకి పని చేయలేడు.
अभी छोटा बच्चा काम नहीं करता है అయితే ఇప్పుడు ఏం వ్యాపారానికి వెళ్ళాడు? क्या పంది వ్యాపారానికి వెళ్ళాడు. वो सुबह का पास चल गई ఎవరైనా పంది అని కోరుకుంటావా? किसी लोगों को सुअर बोले तो నేను अच्छा प्रेम से हाँ मैं सुअर ऐसा सोचते हैं क्या మన భారతదేశంలో రైతులు అంటారు, అయ్యా మేము మేకలు కాపాడమండి, గొర్రెలు మేపుతున్నామండి అంటే గర్వంగా చెప్తారు. ఎవరన్నా మేము పందులు మేపుతున్నామని చెప్తారా? इधर भेड़ियों और पशुओं को मैं पालन करता है ऐसा गर्व से बोलते हैं फिर सुअर का पालन करूंगा ऐसा गर्व से बोलते हैं किसी लोगों को ఈ కర్మకాల దేశంలో కరువు వచ్చిందంట. उस देश में क्या మన కరోనా వచ్చినప్పుడు खाना नहीं मिलता है इधर కరోనా వచ్చినప్పుడు ఏం కోల్పో ప్రజలకు ఏం లేదు? कोरोना आया ना तब दिनों में प्रजा को क्या नहीं खाना नहीं है, खाना नहीं है पीना नहीं है, पीना नहीं है सोना के जगह नहीं है बहुत मुश्किल हो गई ना हाँ అయితే ఈ మనుషులు పందుతో పొట్టు తిందామని వెళ్ళారు. इसीलिए छोटा बच्चा सुबह का खाना खाने के लिए चल गई उसका पास పందు ఒప్పుకుంటాయా? వాళ్ళు తింటే మనుషులు తింటే ఒప్పుకుంటాయా? वो सुबह क्या मेरा खाना खाओ जी ऐसा बोलते हैं क्या ఏం చేసి ముట్టులో వచ్చే मुट्ठी से वो बहुत दूर रख दिया అప్పుడు బడి ఆలోచిస్తున్నాడు. तब ये छोटा बच्चा सोचते అయ్యో है अयो నేను ఎక్కడ ఉండాల్సినోడిని? अरे मैं किधर होना था ఎక్కడున్నాను? मैं पिता का घर में बहुत हमारी लोग है నా తండ్రి ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడేమో ఆహారం ఉంది, పనివారు ఉన్నారు, నేను రాజకుమారుని. ఇక్కడైతే పందు మేపాల్సి వచ్చింది, ఇక్కడ నేను ఉండను అని చెప్పి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు. ये पीछे चल गई पिता का पास అలాగే మానవుడు కూడా ऐसा ये मानव దేవుని దగ్గర నుంచి పడిపోయాడు. भगवान से नीचे गिर गई అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దిగి వచ్చి यीशु मसीह सर से इधर पृथ्वी ఈ पे आके పాడైపోయిన మనుషుని తిరిగి దేవుని దగ్గర చేర్చడమే ये खराब हो गई है ना मानव को प्रभु का पास भगवान का पास ले चलने के लिए అదే నిజమైన इधर आया తండ్రి వద్దకు చేర్చడానికే వచ్చిన కాలకు పుట్టాడు కనుకనే క్రిస్మస్ అయింది. उसके पिता का पास उसका बच्चा को शाम करने के लिए सोच के इधर पृथ्वी में जन्म हो गई यीशु मसीह యేసు ప్రభువారు పుట్టినందుకు ప్రజలందరికీ సంతోషకరమైన సువార్తమానం. यीशु मसीह ऐसा जन्म हो गया ना यही है खुशी खबर ఆ శుభవర్తమానం మేము విన్నాము కనుక वो खुशी खबर हम सुन लिया మా జీవితం మార్చబడింది. मेरा जीवित पूरा चेंज हो गई మేము రక్షించబడ్డాం, मैं रक्षक बन गई మేము దేవుని పిల్లగా చేయబడ్డాం. मैं प्रभु का बच्चा बेटा దినదినము క్రిస్మస్ మా హృదయాల్లో. हर एक दिन को वो क्रिसमस है ఈ సంతోషం నీకు కావాలంటే ये क्रिसमस ये इसी खुशी आप सब लोगों को चाहिए बोलने तो ఈ సంతోషం నీకు కావాలంటే యేసుని చేర్చుకోవాలి. ये खुशी आप सब लोगों को चाहिए सोचने तो यीशु मसीह को तुम्हारा हृदय को आओ ऐसा बोलो యేసు ప్రభువు ఏం చెప్తున్నాడంటే प्रभु क्या बोलती నా है యొద్దకు వచ్చే వారిని वो यीशु मसीह बोलते हैं నేను मेरे ఏమాత్రం पास త్రోసివేయను. आने लोगों को मैं नहीं दूर करता हूँ యేసు ప్రభువా यीशु मसीह నా హృదయానికి రా, मेरे हृदय का నా अंदर आओ బిడ్డగా చేసుకో, मेरे को तुम्हारा बेटा बेटी నా పేరు बनाओ నీ జీవనంలో రాయి, मेरा नाम तुम्हारा जीव ग्रंथ से నా लिखो జీవితం మార్చు मेरा जीवित मार्ग करो అని ప్రార్థన చేస్తే ऐसा प्रार्थना करने ప్రభు को నీకు సహాయం చేస్తాడు. प्रभु सहायता करता ప్రభు है నిన్ను దీవిస్తాడు, प्रभु आशीष देता దేవుడు है నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు. प्रभु आशीष అలా देता है ప్రభు ఆశీర్వదించినట్లుగా ऐसा प्रभु आशीष देने के ప్రభు మీకు సహాయం చేయనుగాక. प्रभु सहायता करता है आप सब लोगों को మోకరించండి, ప్రార్థన చేస్తాం. खड़े हो पाँव में खड़े होने तो प्रभु आशीष देता है సోదరుడు వచ్చి ప్రార్థన చేస్తాడు.